हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपको स्वागत करुच्ची आमे पार्लियामेंट पढ़ुले एवं पूर्व क्लास रे राज्यसभा एवं तापरे आमे भाइस प्रेसिडेंट को विषय देखिले आज आमे पढ़िबा पार्लियामेंट रो आउ गोटे हाउस जहार ना होची लोकसभा। ओके ताले लोकसभा रे देखिबा प्रथमे लोकसभा को आउ कोन कोन कुहा जाय देखंतु लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस। ताहले आमे राज्यसभा को देखिले राज्यसभा को कुहा जाउतला अपर हाउस एवं लोअर हाउस कुहा होची हमरो काहाकू ना लोकसभा को एवं ताकू हाउस ऑफ पीपुल मध्य कुहा जाए। हाउस ऑफ पीपुल काहेकि कुहा जाए ना आमे जदि देखिबा लोक माने डायरेक्टली इलेक्ट करंती लोक माने निजे वोट देगी पठांती हमर लोकसभा रो मेंबर माननकू सेठी पई हाउस ऑफ द पीपुल बोली कुहा जाए। यार मैक्सिमम स्ट्रेंथ आमे जदि देखिबा 550 पूर्वरु हमर 552 थिले। ओके एवं ए 2 नॉमिनेटेड मेंबर थिले 2 थिले कोन ना नॉमिनेटेड मेंबर ए नॉमिनेटेड मेंबर माननकू प्रेसिडेंट नॉमिनेट करूथिले एवं ए दी जण आंग्लो इंडियन थिले। ओके आंग्लो इंडियन कम्युनिटी रु तांकू नॉमिनेट करा जाउथिला किंतु एबे आमे जदि देखिबा एबे 550 अछंती ए 2 एबे आउ नाहांती आंग्लो इंडिया रो नाहांती ताहले ये हमर 2020 रे याकू हटै दिया जायछि। ओके नेक्स्ट देखिबा सेटा ही तळे लेखा है जे देखंतु आमे आगो को पढिबा 2020 रे हटै दिया है कंपोजिशन जदि देखिबा ता भितरु 530 मेंबर हमर विभिन्न स्टेट्स रु आसंती एवं 13 आसंती यूनियन टेरिटरीज रु। ओके जदि 530 मध्य देखिबा 530 रु किछि आसंती केते 530 जण। ओके 550 रु 530 कोठु आसंती आमे जदि टोटल देखिबा हमर केते अछंती ना 550 अछंती टोटल 550 रु 530 हमर आसंती विभिन्न स्टेट्स रु इलेक्ट हेकी आसंती। ओके सेमिति आउ जो 13 जन जो रहिले से माने कोठु आसंती ना यूटी रु आसंती यूनियन टेरिटरीज रु आसंती। ओके नेक्स्ट देखिबा प्रेजेंट हमर जदि एबे देखिबा मैक्सिमम हमर रही पारिबे 550 किंतु वर्तमान हमर 543 अछंती एवं हमर जदि मेजॉरिटी दरकार को पार्टी जितिला को ये शासन करिवो किए सरकार गठन करिवो केमिति जणा पड़िबो ना जे मेजॉरिटी पार्टी हिथिबो मेजॉरिटी पार्टी हमें काहाकू कहबा जे हाफ रु अधिक वोट स्कोर करिथिबो ताहले 543 रो जदि हमें हाफ कर दोचे ताहले 271.5 समथिंग होची ताहले 272 जदि माने मार्क रहुची बा 272 जण जाउचंती ताहले तांकर मेजॉरिटी अछि बोली हमें कहबा लोकसभा रे एवं रूलिंग हमर वर्तमान रो सिचुएशन जदि देखिबा 292 सीट्स हमर किए ना बीजेपी जीतिची। ओके 292 केवल बीजेपी नुह एमाने अलियंस करिसंती एमाने एकजुट हेचंती आमे जो कोलिशन कहू कोलिशन गवर्नमेंट एक्चुअली परे हुए एमाने पूर्वरु ही अलियंस करिसंती किए किए बीजेपी जीतिथिला हमर 240 सीट्स टीडीपी 16 एवं 12 होची जेडीयू ताहले एते मने रखिया दरकार नै एबे किए सरकार करछु समस्त जानछे हमें बीजेपी। ओके किंतु ता सहित किछि अलियंस मिसी की अछंती ऑपोजिशन पार्टी किए ऑपोजिशन अलियंस एमती 232 सीट्स जीतिचंती एवं हमर नेशनल कांग्रेस जीतिची 100 वोट एसपी 37 एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये हमर 28 सीट। ओके एटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थिला चाहिले मन रखि परिबे ये करंट अफेयर्स रो आपनकर पड़ी जाय। नॉमिनेटेड मेंबर जदि देखिबा एबे आ जीरो नॉमिनेटेड मेंबर आंग्लो इंडियन मानकू प्रेसिडेंट नॉमिनेट करूथिले 5 वर्ष होची टर्म एटा हमर 2020 रे हटि जाईची। ओके एवं यांकर कार्यकाल होची 5 वर्ष। ओके आमे राज्यसभा केस रे कोन देखिथिले ना राज्यसभार 12 जन नॉमिनेटेड मेंबर थिले जो गुडा कि एबे भी अछंती 12 नॉमिनेटेड मेंबर हटि नाहंती सेमान को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करूथिले को ग्राउंड रु ना से आर्ट हेई पारे कल्चर हेई पारे साइंस ए सब क्षेत्र रु सोशल सर्विस ए सब क्षेत्र रु लोक मान को कोन करंती ना प्रेसिडेंट नॉमिनेट करंती राज्यसभा को किंतु लोकसभा रे आगुरु दुई जन को आंग्लो इंडियन को से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करूथिले किंतु एबे आउ करा जाऊ नाही। तापरे देखिबा फर्दर द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड आमे देखिले लोकसभा रो टर्म बा कार्यकाल 5 वर्ष किंतु ताको एक्सटेंड भी करा जाई पारिबो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी जदि कंट्री रे हमर नेशनल इमरजेंसी लागिची सेही क्षेत्र रे सेही समय रे आमे ताको गोटिए वर्ष पर्यंत 1 ईयर पर्यंत एक्सटेंड करि पारिबा। पुणी कोन लेखा हला ना एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम केते लंबा पर्यंत ता माने प्रथमे तो 1 वर्ष पई 1 ईयर पई आमे एक्सटेंड करले पुणी जदि माने जदि ठीक भाबरे सिचुएशन नॉर्मल हो नाही ताहले पुणी नेक्स्ट ईयर पई मध्ये एक्सटेंड करा जाई पारे किंतु थरे जदि करा जिवो वर्षे पई ही करा जिवो।
Okay, however, this extension cannot continue beyond a period of 6 months. ତା ମାନେ ଥରେ ଯଦି 1 year ପାଇଁ କରାଗଲା ତାପରେ ତାକୁ 6 month କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ସିଏ କଣ ହବନି ନା ଏକ୍ସଟେନସନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। However, the emergency has keys to operate. It can be dissolved before 5 year ପୂର୍ବରୁ ସେ dissolve ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଶୋ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ହାଉସରେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ସିଟିଜନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ, ଏଜ 30 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ହେଇନଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 30 ବର୍ଷ। ଓକେ, ଲୋକସଭାର ଆମର 25 ଇୟର। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପିଡିଏଫ ରେ କରେକ୍ଟ କରିଦେବି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ 30 ବର୍ଷ, ଲୋକସଭାରେ ଆମର 25 ଇୟର ହଉଛି ଏଜ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଥ ଅର ଆଫର୍ମେସନ, ଶପଥ ପାଠ କିଏ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଫୋର ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର ସମ୍ ପର୍ସନ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ହିମ୍। ଓକେ, ଦେଖିବେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଥାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜଣେ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର, ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର କିଏ? ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ହଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି ମେମ୍ବର ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ସବୁଠୁ ବୟସରେ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଟେମ୍ପରାରୀ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ଟ ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ କରେଇବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ କଣ ଇଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଓଥ ଆଣ୍ଡ ଆଫର୍ମେସନ କରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେମ କେସ୍ ଲାଗୁ ହବ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଇଲେକ୍ସନ କିଏ କରେ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ରେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସି। କୋଉ କୋଉ କେସ ରେ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ସ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କ ପଦବୀ କୋଉ କୋଉ କେସ ରେ ଖାଲି ହବ ନା ଯଦି ଡବଲ ମେମ୍ବରସିପ ହେଲା, ସିଏ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାର ବି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବି ମେମ୍ବର ଭାବରେ ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ଦିଟା ହାଉସର ସେ ମେମ୍ବର କେମିତି ହେବେ? କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର ପଦବୀ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଭଳି ଯଦି ସିଚୁଏସନ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ 10 days ଭିତରେ ସିଏ ଜଣେଇବେ ଯେ ସିଏ କୋଉ ହାଉସର ମେମ୍ବର ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ସେମିତି ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଯଦି ମେମ୍ବରସିପ ର ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେମ୍ବରସିପ ରୁ ହଟିବେ। ଯଦି ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଓଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆବସେନ୍ସ ରୁହନ୍ତି, ଆବସେନ୍ସ ନର୍ମାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଛୁଟି ନେଇକି ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ପରମିଶନ ନ ନେଇକି କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି 60 ଦିନ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ସିଏ ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଆବସେନ୍ସ ରହିଲେ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ ନା ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଫ୍ ହିଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଭଏଡ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହିଁ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିନଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ। ଇଫ୍ ହି ଇଜ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ହାଉସ, ଯଦି ତାଙ୍କ ହାଉସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ କରିଦିଆଯାଏ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲେ ନନ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାଉସରେ ଅଣାଯାଏ କୌଣସି ମେମ୍ବର ପାଇଁ, ଓକେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ ହି ଇଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ରହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଥ କୌଣସି ବି ହାଉସର ମେମ୍ବର ହେଇନଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନା ହଉଛି ଏବଂ ସେ କୌଣସି ହାଉସର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ କେସରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଜାଇନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଲା। ଇଫ୍ ହି ଇଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଆଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ, ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରିଜାଇନ ଦେବେ। ସାଲାରୀ କିଏ ଡିଟରମାଇନ କରେ ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଡିସାଇଡ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଏବଂ ତାକୁ କନସୋଲିଡେଟେଡ ଫଣ୍ଡରୁ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଏ ଆମର ଲୋକସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପିକର, ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବା ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ବାଇ ଦ ଲୋକସଭା ଫ୍ରମ ଏମଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର, ଏଇଟା କାହା ଇଲେକ୍ସନ କଥା କୁହାହଉଛି? ଏଇ ସ୍ପିକରଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ତାହେଲେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ହାଉସର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ସେଇ ମେମ୍ବର ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସ୍ପିକର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଯିଏ କି ଟେମ୍ପରାରୀ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଥିଲେ, ଟେମ୍ପରାରୀ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ଯେ ବୟସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ସ୍ପିକର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲଉଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଡେଟ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ସ୍ପିକର ଫିକ୍ସ ବାय ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ପିକରଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେବ ସେଇ ଡେଟ୍ କୁ କିଏ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିକର, ଯଦି ସ୍ପିକରଙ୍କର ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଦେନ୍ ହି କିଜେସ୍ ଟୁ ବି ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ
ମାନେ ସ୍ପିକରଙ୍କର ପଦବୀ କେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମେମ୍ବର ରହୁନାହାନ୍ତି ଲୋକସଭା। ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ସ୍ପିକର କିଏ ହେଇଥିବ ନା ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଲୋକସଭାର ହିଁ ମେମ୍ବର ରହିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ସ୍ପିକର ହେଇପାରିବେ କି? ହେଇପାରିବେନି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହବ। ଇଫ୍ ହି ରିଜାଇନ୍ସ ବାଇ ରାଇଟିଂ ଟୁ ଦ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର, ଯଦି ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେବେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ ନା 14 ଡେଜ ଆଡଭାନ୍ସ ନୋଟିସ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ରେଜିଗ୍ନେସନ ତ ସେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରକୁ ଦେବେ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 14 ଡେଜ ଆଡଭାନ୍ସ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହାଉସରେ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, ଅଲଗା ମେମ୍ବର ମାନେ ଚାହିଁକି ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ 14 ଡେଜ ର ନୋଟିସ ଦେବେ। ଓକେ, ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର କଣ ରହିଛି ଲୋକସଭାର ନା ଲୋକସଭାରେ କେବଳ ମନି ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୁଏ। ମନି ବିଲ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଇନ୍ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଏଟା ଲୋକସଭାର ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର। ସେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ କୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରନ୍ତି କିଏ ନା ସ୍ପିକର। କେବେ ବି କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସ୍ପିକର ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବେ ଏବଂ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଯଦି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଯିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିବେ ସିଏ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ରହିଛି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ସେସନକୁ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ ପ୍ରିଜାଇଡ କରିବାର, ସେଟା ଲୋକସଭାର ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ରହିଛି। ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ନା ଲାଇକ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଇଜ ଅଲସୋ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଲୋକସଭା ଇଟସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ ଏମଙ୍ଗଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକସଭା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପିକର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ଜଣକୁ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ଆବସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସ୍ପିକରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର। ଓକେ, ହି ଇଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସ୍ପିକର ହାଜ ଟେକେନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସ୍ପିକରଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ସିଏ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଇଜ ଫିକ୍ସଡ ବାଇ ସ୍ପିକର। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପିକରଙ୍କର ଡେଟ୍ କେବେ ହବ, ସ୍ପିକରଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନର ଡେଟ୍ କେବେ ହବ ସେଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କର କେବେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ସେଟା ସ୍ପିକର ଡିସାଇଡ କରିବେ। Whenever the office of the deputy speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy। ତା ମାନେ ଯଦି ସ୍ପିକର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ହାଉସ ର ମେମ୍ବର ମାନେ କାହାକୁ ବି ବାଛି ପାରିବେ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ବି ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ପିକରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। Like the speaker, deputy speaker remains in office usually during the life of the Lok Sabha। ଲୋକସଭା ଅଛି ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା ଅଛି ସ୍ପିକର ରହିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଓକେ, କୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହୁଏ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରଙ୍କର, ଇଫ୍ ହି କିଜେସ୍ ଟୁ ବି ମେମ୍ବର ଅଫ ଲୋକସଭା, ଯଦି ଲୋକସଭାର ହିଁ ସେ ମେମ୍ବର ରହିବେନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ରହିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଏବଂ ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ମେମ୍ବର ହିଁ ରହିବେନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହବ। ଯଦି ସିଏ ରିଜାଇନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିକରକୁ। ଇଫ୍ ହି ଇଜ ରିମୁଭଡ ବାଇ ଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଏ ମେଜରିଟି ଅଫ ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଇନ ଦ ହାଉସ। ଓକେ, ଏଇଠି ସେଟା 14 ଡେଜ ର ନୋଟିସ। ଓକେ, 14 ଡେଜ ର ଆଡଭାନ୍ସ ନୋଟିସ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ମୁଭ କରିବେ, ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ 14 ଦିନର ଆଡଭାନ୍ସ ନୋଟିସ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ପିକର ପ୍ରୋଟେମ୍ କିଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିଲି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦବା। ସ୍ପିକର ପ୍ରୋଟେମ୍ ହଉଛନ୍ତି as provided by the constitution, speaker of the Lok Sabha vacate his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦେଖିଛେ ପୁରା ହାଉସ କେତେବେଳେ ବି ଭେକେଟ୍ ହୁଏନି। ଓକେ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମେମ୍ବର କଣ ମାନେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଉଥାନ୍ତି, କିଛି ନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମେମ୍ବର ହାଉସରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ କହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକସଭା ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମର 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲେ ପୁରା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ନା କିଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସିବେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ପିକର କିଏ ହବ, ସ୍ପିକର ସେତେବେଳେ ବଛା ହେଇନି। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି, ଜଣକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଟେମ୍ପରାରୀ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ସ୍ପିକର ହେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଟେମ୍ପରାରୀ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରିଜାଇଡ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ଓକେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସ୍ପିକର ନ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଜୁଆଲି ଦ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ମେମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ବାଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଯିଏ ବୟସରେ ବଡ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ମେମ୍ବର ଇଜ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଫର ଦିସ୍। ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଓଥ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଓଥ କରାଇବେ, ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ କାହାକୁ, ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକରକୁ।
द स्पीकर प्रोटेम हाज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर सेमिति नाइ जे प्रोटेम स्पीकर किसी कम पावर रही जे पर्यंत परमानेंट स्पीकर न आसी सी ही स्पीकर दायित्व निर्वाह करेंगे एवं स्पीकर जहाँ भी सब पावर अच्छी पावर एंड फंक्शन सब से समय मिल ओके जदियो टेम्परारी टाइम होता है नेक्स्ट देखा आम ही प्रिजाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नुआ लोकसभा इलेक्ट हैला परे न्यूली इलेक्टेड लोकसभा कर फर्स्ट सिटिंग को सी प्रिजाइड करती जेहेतु से सब मेंबर नुआ आसी स्पीकर बछा हैनी से समय जी से हाउस रो वयस्क व्यक्ति सी प्रोटेम स्पीकर एवं सी ही प्रिजाइड करती हाउस तांकर मेन ड्यूटी कौन इज टू एडमिनिस्टर ओथ द न्यू मेंबर नुआ मेंबर मानकू शपथ पाठ कराइबा तांकर कार्य ही आल्सो एनाबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर ओके व्हेन द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द हाउस द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रोटेम कीज टू एग्जिस्ट ताले सेतेबेलकू जो प्रोटेम स्पीकर पदवी से हटि जिवो हेन्स दिस ऑफिस इज टेम्परारी सेति पई कुहा जाय प्रोटेम स्पीकर कर ऑफिस होची टेम्परारी एंड एग्जिस्टिंग फॉर फ्यू डेज केवल किछि दिन पई सिए आसिथांती तापर से नॉर्मल मेंबर ही रहिबे पार्लियामेंट आमे माने चली हमर पार्लियामेंट गोटे बहुत बड़ चैप्टर या परे आमे से पार्लियामेंट रही सेशंस देखिबा अधिवेशन कौन कौन सब बसे भाबुची क्लास निश्चय आपन पई बेनिफिशियल हेतिबो जदी भल लागिथे गोटे लाइक निश्चय करिवे चैनल नुआ थले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे थैंक यू जय हिंद एंड जय जगन्नाथ।